जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में पाणीपाग को नहीं बड़ खबर। राज्य में बर्तमान दिन में ताती अपराह कालबैशाखी जनित वर्षा होता बेले आहरी 5 दिन जाए यही वर्षा लगी रही संभावना रोचे। आगामी 24 घंटे राज्यर अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं आकलन कर मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और भद्रक यह 4टी जिले में वज्रपात सह हालुकार मध्यम धरण वर्षा और 50 ରୁ 60 किलोमीटर झटका पवन बहबार संभावना थिया बेले ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेहीपरि अन्य 21टी जिला को बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 50 किलोमीटर पवन बहबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 4 तारिख जाए राज्य में वर्षा चेतावनी देइछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेबटे वर्षा और पवन सह समुद्र मध्य पवनर बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर सर्वाधिक 60 किलोमीटर बहबार संभावना थिबारु समुद्र अशांत रहिबो। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। एटीएम रु टंका उठाण हेबो महंगा। एप्रिल 1 अर्थात आज ठारू एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बंधन बैंक इत्यादि सेमानकर एटीएम नियम में परिवर्तन करेंगे। एथिरे मागणा कारोबार सीमा, नगद उठाण सीमा और अतिरिक्त कारोबार शुल्क अंतर्भुक्त। यह नूतन नियम कार्यकारी होगा सहित ग्राहक मान पूर्वापेक्षा अधिक योजना सहित एटीएम व्यवहार करने को पड़ो, कारण निर्धारित सीमा अतिक्रम करुवा कारोबार पर अतिरिक्त शुल्क लागू कर परिवर्तन गुड़िक सीधा सड़क से प्रभाव पकाइब जो मैंने बारंबार एटीएम व्यवहार करते। अतिरिक्त शुल्क एड़ाइवाई यहपरि ग्राहक मानक एवं नगद उठाण और बालांस जांच सीमित करने को पड़ो। मागणा सीमा पहुंचा पर प्रत्येक कारोबार पर 23 टंका एवं कर आदाय कर पूर्व यूपीआई उठाण को पृथक भाव में गणना कर किंतु एवं सेगुड़ी को मागणा सीमार अंतर्भुक्त कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सरकार बड़ आश्वासना, आहार केन्द्र को जारी रहिबो गैस जोगाण। मध्यप्राच्यर युद्ध परिस्थिति प्रभाव में देश में इंधन गैस अभाव गभीर होउछि। सहित गैस दर वृद्धि पर साधारण लोक रोषे करने एक चैलेंज हो पड़ी। एभली परिस्थिति में भोकिला सहारा भरोसा पलटि जाइथिला सरकारी आहार केन्द्र। एक दृष्टि रखी राज्य सरकार एक बड़ स्पष्टीकरण देइछन्ति। कौनसी आहार केन्द्र गैस जो बंद हेब नाही बोली आश्वासन देइछन्ति सरकार। आहार केन्द्र को गैस जोगाण में असुविधा हेब नाही। मध्यप्राच्यर युद्ध जो देश तथा राज्य में इंधन रंधन गैस एवं पेट्रोलियम आदिर नियंत्रण स्थिति देखा देइछि। एही स्थिति राज्य में 90टी केन्द्रीय रोषेशाला सहायतार चलुथिबा 170टी आहार केन्द्र चलिबा नहीं आशंका सृष्टि होइतिला। यह उपर स्पष्टीकरण देइछन्ति सरकार। राज्य सरकार एक प्रमुख जनकल्याणकारी कार्यक्रम आहार योजना को निरंतर एवं बाधाहीन भाव चालू रखिया गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन विभाग पक्षरु एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जाइछि। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। कोरोनार पुणी प्रत्यावर्तन हेब कि पुणी लॉकडाउन। चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। कोरोना भाइरस नुआ भेरिएंट खूब जोर में व्यापार आरंभ कर अमेरिका रे कोविड-19 नुआ सब भेरिएंट BA.3.2 सामना को आसी जहाँ सिकाड़ा कहुच्छे। रिपोर्ट मुताबक सब भेरिएंट BA.3.2 प्रथम थर नवेम्बर 2024 में दक्षिण आफ्रिका रे डिटेक्ट कर मार्च 2024 सुधा यह अमेरिकार 25टी राज्य में सैंपल्स रे मिल जाइए। यह यूरोप, डेनमार्क, नेदरलैंड रे 30% जाए पहुंची सारी। WHO यह भेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग VUM रे रखी। यह भेरिएंट लक्षण पूर्वर ओमिक्रॉन स्ट्रेन सह मेल समान देउचे। एबे सुधा कौन नुआ कि असाधारण लक्षण देखा मिलना। यार मुख्य लक्षण विभिन्न प्रकार रही। तो भारत में एबे डरिवार कौन कारण नहीं, कारण आम भारत में एबे सुधा यही भेरिएंट कौन सिम्पटम देखा मिलना। जदि विदेश यात्रा करुछंती तेबे टिके सावधान रहिबा को अनुरोध करा जायछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। जमा करंतु 45 टंका मिलिबो 25 लाख टंका। चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। जदि यही राशि को मासिक आधार विभक्त करा जाए तेबे यह प्राय मासिक 1359 टंका एवं प्रतिदिन प्राय 45 टंका होता है। यह संपूर्ण समय मध्य निवेशक मोट प्राय 5,70,000 टंका जमा करती। वर्तमान बोनस हार आधार में 35 वर्ष पर पॉलिसी धारक प्राय 25 लाख टंका एककालीन पाइपर। जदि जड़े 35 वर्षीय व्यक्ति 25 लाख टंकार एक बड़ पांठि चाहते तेज आगामी 35 वर्ष पर संचय करने को चाहते तेज वर्ष को हाराहारी 16,300 टंका प्रीमियम देवाक पड़ो। यही 25 लाख टंका मध्य 5 लाख टंका हूँ सम एयर
8,60,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବୋନସ୍ ଏବଂ 11,50,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଆଡିସନାଲ୍ ବୋନସ୍। ଏହି ପଲିସିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଜିନ୍ଦଗୀ କେ ସାଥ ଭି ଜିନ୍ଦଗୀ କେ ବାଦ୍ ଭି। ସାଧାରଣ ବୀମା ପଲିସି ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେବା ମାତ୍ରେ ବୀମା କଭର ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ପଲିସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଘଟେ ନାହିଁ। ପଲିସି ମ୍ୟାଚର ପରେ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। 35 ବର୍ଷ ପରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଲିସି ଧାରକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଜାରି ରହେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଲିସି ଧାରକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ନମିନୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏହି ପଲିସିର ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ LIC ଅଫିସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିବ ନନ୍ଦନକାନନର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ନନ୍ଦନକାନନ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବଦଳିଯିବ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବଦଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଦିନ ବଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ସକାଳ 7:30ରେ ଖୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏହି ନିୟମ 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଯିବ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲର ଗଣିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 8ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ବା କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 50% ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାକି 50% କଟାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଜଣେ ରେଳଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟର 24ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 75% ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ଏବଂ 25% କଟାଯିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟର 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଟଣୀ ବିନା 100% ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରିଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ସ୍ଥଗିତ। SIRକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ CEO ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା SIRକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ CEO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ SIR ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା CEO ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ରାଜ୍ୟରେ SIR ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ CEO। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 83,867 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅପରାଧ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ 83,867 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ 3,962 ସ୍କାଇପ୍ ଆଇଡିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ପୁଲିସ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 8.45 ଲକ୍ଷ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2.39 ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ IMEI ନମ୍ବରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 837ଟି ସନ୍ଦେହଜନକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହାନଦୀରେ ଛଡ଼ାଗଲା 12ଟି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର। ମହାନଦୀରେ 12ଟି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀରେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା 35ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ 12ଟି ଯାକ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଦେହରେ ଟ୍ରାକିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଳନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କିଛି କିଛି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏ ଗଣ୍ଡରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାକଣିଆ ବିଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ ମହାନଦୀରେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଗଣ୍ଡରେ ସମୁଦାୟ 35ଟି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଛଡ଼ାଯିବା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି RCF ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। 2026 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ରାଜ୍ୟରେ 1237 ଗ୍ରାମରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚିନଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି
DBN ଯୋଜନାରେ ସରକାର କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 51,167ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 49,939ଟି ଗ୍ରାମରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 1,237ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଭାରତ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନୀତି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏହିସବୁ CCTV କ୍ୟାମେରା ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ହାଇକ୍ ଭିଜନ, ଦାହୁଆ ଏବଂ ଟିପିଲିଙ୍ଗ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର CCTV କ୍ୟାମେରା ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଚୀନ କମ୍ପାନୀର ଅଟେ। ସରକାର ଏଭଳି କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କିଣିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କିଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରା ଫିଡ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ISI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା। ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସତର୍କ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ CCTV କ୍ୟାମେରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭର ସହ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି କ୍ୟାମେରାରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କିମ୍ବା ସର୍ଭର ସିକ୍ୟୁର ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ। ଏହି ବିପଦକୁ ଦେଖି ଏବେ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଗିତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ। ଜାତୀୟ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନୀତି ସହ ଅନୁପାଳନ, ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଦେଶିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରୀକ୍ଷାଧୀନ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସମେତ ସାମଗ୍ରିକ ସହର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଏହି ସହରୀ ପରିବହନ ଯୋଜନାର ରିପୋର୍ଟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନ୍ୟୁ ସିଟି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ BDA ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟୁ ସିଟି ନୂଆ ସହର ସକାଶେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସୁବାର୍ଣ୍ଣା ଜୁରେଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି। BDA ସଚିବ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସୁବାର୍ଣ୍ଣା ଜୁରେଙ୍ଗର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମନଦୀପ ଦତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଠପାଟଣା, ମାଳିପଡ଼ା, ଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 800 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ୟୁନିୟନ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏହି ବହୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗଡ଼ିବ 2ଟି ନୂଆ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 18063 ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ୟାଲାଙ୍ଗ AC ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ 12:50ରେ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛିରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଶନିବାର ରାତି 12:20ରେ ୟଲାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେହିପରି ଫେରିବା ଦିଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 18064 ୟାଲାଙ୍ଗ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 4 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଠାରୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ୟାଲାଙ୍ଗଠାରୁ ଭୋର 4:50ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାପ୍ତାହିକ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 18041 ଶାଲିମାର MGR ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 2:45ରେ ଶାଲିମାରରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45ରେ ଆଜମେୟାର ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଫେରିବା ଦିଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 18042 MGR ଚେନ୍ନାଇ ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45ରେ MGR ଚେନ୍ନାଇଠାରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଭୋର 4ଟାରେ ଶାଲିମାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟାଗ ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜପଥରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟାଗର ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। 1 ଏପ୍ରିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଫାଷ୍ଟାଗ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 3000ରୁ 3075 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା 75% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଫାଷ୍ଟାଗ ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ନଗଦହୀନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ପାସ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 200ଟି ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂ ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ। 200ଟି ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ପାସ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ନିୟମିତ ଫାଷ୍ଟାଗ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ, ଏ ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେମାନେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ 14 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରୁ ଓଡ଼ିଶା ନବବର୍ଷ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ପାଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ପାଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ
ଆକର୍ଷଣୀୟରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ ହେବ ଏହି ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1, 2026 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ଭବ୍ୟତାର ସହ ପାଳନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଏଡ୍ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଗତ 23 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଏଡ୍ରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଥିବା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣା ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଭାବେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ାଇବା ସହ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 7 ଦିନରେ 27,000 ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନିକଟରେ ସଂସଦୀୟ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର 3 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ସୁପାରିଶ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ 18 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଆସିବାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। IDBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାହାରିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ମାସିକ ଦରମା 1,24,000 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ idbibank.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ମୋଟ 33ଟି ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଶେଷ 8 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 25ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଉପରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ OBC ଏବଂ EWS ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫିସ୍ 1,050 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି SC ଏବଂ ST ଏବଂ PWD ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି 250 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଚୟନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 1,24,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,97,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ତ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରା ଦିନ ପରେ ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।